تا بھی، شفا بھی، کرم بھی، فضل بھی سب کچھ ملے گا. حتیٰ کہ بیٹا بوڑھا ہو کے مر گیا. بابے کی عمر تھی کوئی 90 کے قریب، بابا تو 90 کے قریب گیا. آخری دن بابے کو محسوس ہوا کہ جانے کا وقت ہے. پوتوں کو بلایا 2 دن پہلے. ہاں بھائی، اور چھوڑا، بابا تھا رانگڑ، چھوڑا ادھر آ، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، فلاں سے لینے ہیں پیسے، اس کو بلاؤ. ہاں بھائی، تجھ سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اس چھوڑے کے پیسے ہیں، تجھ سے لینے ہیں اس کے ہیں، تجھ سے لینے ہیں اس کے ہیں، سب بینک میں اتنا ہے. تھوڑا سا رکھتا تھا وہ صرف فارمیلٹی. حتیٰ کہ کراچی میں گیا بابا تو ایک ناریل والا کھوپا گری جو ہے اس کی بندہ بیٹھا تھا بوری لے کے. تو اس سے کہنے لگا ہاں بھائی اس کے ٹرک کے پیسے بتا کتنے لے گا. وہ ٹرکوں والا نہیں تھا، وہ بوریوں والا تھا. اسے پتہ نہیں. بابا جی گلے میں لکڑی کی تسبیح پہنتا تھا اور کپڑے ہوتے تھے اس کے 2.5-3 روپے کے اس دور میں، بالکل ایسے جیسے کوئی. اور زمین پہ میں نے ایک دفعہ دیکھا اسٹیشن پہ ٹرین کا انتظار کر رہا، مٹی پہ سو رہا ہے بابا، نیچے اینٹ رکھ کے نہ سو رہا ہے، اور نوٹوں کی بوریاں بھری ہوئی. اس نے کہا کہ یہ بوری اتنے کی، ٹرک اتنے کا دوں گا. اس سے ٹرک طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد اس نے کہا یہ پیسے ہیں میرے، یہ میں پیشگی دے رہا ہوں، تیرے ساتھ ٹرک طے ہو گیا. جب اس نے پیسے نکالے نا اتنے سارے دائیں بائیں سے، وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا بابا جی میں ٹرک والا نہیں ہوں، میں تو بوریوں والا ہوں. تیرے ساتھ تو ٹرک کا پیدا ہوا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ٹرک کا منافع دے، میں جاتا ہوں. اس کو تو دینے کے لینے پڑ گئے. اور مارکیٹ کے بڑے تاجروں کے پاس واقعہ پہنچا. اس نے کہا کون بندہ ہے؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کوئی حاجی صاحب، ان کو ہم جانتے ہیں، یہ تو لین دین کے کھڑے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے پڑ گیا؟ یہ تو اس کو دینا پڑے گا. ٹرک کا پورا منافع لیا. بھئی تیرے ساتھ ٹرک طے ہوا تھا، اب میں اتنے کا لوں گا، اتنے کا بیچ دوں گا. مارکیٹ میں بڑے بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتا دیں کتنے کا لوں گا، کتنے کا دوں گا، ان کو پتا ہے. ابا ناراض ہو گیا. تو ساری عمر بیٹا غربت اور تنگ دستی میں مر گیا. اور اگر اللہ راضی ہو جائے، اس واقعے سے سمجھ آئی؟ کچھ نہیں آئی. اگر رب راضی جب ہو جائے گا، جب رب راضی ہو جائے گا، پھر اللہ ساری راہیں کھولے گا رزق کی، ساری راہیں کھولے گا وسعت کی، ساری راہیں کھولے گا برکت کی. اللہ ساری راہیں کھولے گا عزت کی، عافیت کی، عطا کی، شفقت کی. میرا رب ساری راہیں کھولے گا جب ہو جائے گا میرا اللہ راضی. جب میرا اللہ راضی ہو جائے گا سب راہیں کھولتے. اب بتائیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ کیسے ہو؟ خود سوچیں کیسے ہو اور کس طرح ہو. جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا اسی طرح. اللہ کو راضی کرنے کے سارے اعمال کرنے ہیں، لیکن اس کو راضی کرنے کا جو میں نے انداز بتایا وہ ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز اور بتاتا ہوں، پھر میں آپ سے سنتا ہوں باتیں. آج ایک چیز اور بتاتا ہوں. توجہات دنیا کا آخری نظام ہے. اگر کسی کو مل جائے، توجہات دنیا کا آخری نظام ہے. اگر کسی کو مل جائے توجہات، کیا چیز ہوتی ہے توجہات؟ توجہات کیا ہوتی ہے؟ ماں کھڑی ہے اور کھڑی کھڑی ماں تصور بچے میں ہے. میرا بچہ سکول گیا، پڑھنے گیا، کیا کر رہا ہوگا، بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا. ماں کی توجہ تصور بچے میں ہوتا ہے.
उसी में डूबी हुई होती है और मां की तवज्जोहात बच्चे को मिल रही है। आप ना एक काम करें, नेशनल जियोग्राफी में बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो रहते ठंडे मौसम में हैं, अंडे देते हैं गर्म जगह पे, ठंडी जगह पे अंडों से बच्चे नहीं निकलते, सैकड़ों हजारों मील का सफर करके अंडे दे के, अंडे छुपा के फिर अपने जो है अपने वतन चले जाते हैं और वहां से सिर्फ तवज्जोहात देते हैं अंडों को, और जिस अंडे पे तवज्जो ना हो उससे बच्चा नहीं निकलता, और जिस अंडे पे तवज्जो हो उससे बच्चा निकल आता है। सिर्फ तवज्जोहात। ये कूंज परिंदा है, कूंजे परिंदे हमारी हवेली में भी हैं। ये बस ये तवज्जोहात देता है। और अजीब बात बताऊं, उस परिंदे की तवज्जो का असर यह होता है, बच्चा वहां से उड़ता है, अंडे से निकलता है, फिर वहां से उड़ता है और फिर इस तरह सैकड़ों मील सफर करके अपनी मां के पास पहुंच जाता है। मैंने एक मंजर देखा सहरा में, शाम के वक्त ना भेड़ें आती हैं जंगल से चर के सहरा में, उनके छोटे छोटे बच्चे छोड़ते हैं, बच्चे बां बां करते ना, ऐसे ऐसी मां हर भेड़ को मुंह ऐसे मारते हैं, ऐसे मुंह मारते हैं, मां की तवज्जो से असल मां के पास चले जाते हैं। कोई बच्चा आज तक कभी भूला नहीं। मैं कई बार ये मंजर देखा सहराओं में, मैंने कई बार ये मंजर देखा। मैंने जिंदगी भर अपने शेख की, अपने मुर्शिद की तवज्जो ली है और इस तवज्जो का बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। और तवज्जो मिलती उसको है जिसके साथ अच्छा गुमान हो। अगर गुमान थोड़ा सा भी बदगुमानी में आ जाए, तवज्जो खत्म हो जाती। हकीकत कह रहा हूं, तवज्जो खत्म हो जाती। एक बुजुर्ग थे, एक दफा वो कहने लगे कि मेरा जी चाहता है मैं गुनाह करूं और किसी का गाना सुनूं, मौसीकी सुनूं और आलाते मौसीकी मेरे घर में हों, तबला, हारमोनियम, फला फला चीज। बहुत परेशान, मेरा जी ये चाहता है। तो अपने शेख के पास जाके अहवाल सुनाए, फरमाया लगता यह है कि तूने अपने मुर्शिद के बारे में बदगुमानी की है, अल्लाह ने तुझसे नूर छीन लिया है, और जब नूर छीना है उसकी जगह पे ये चीज आई है। अब इसका हल मेरे पास नहीं है, हज पे जा, मक्का जा, वहां हतीम में इस शक्ल के एक बुजुर्ग बैठे होंगे और वो सर झुकाए मुराकबे में होंगे, उनको जाके अपना दर्द बयान कर कि मेरे साथ ये हाल है, मुझसे ये छिन गया है और मेरा जहन इस तरफ चला गया है, मेरा दिल का शौक ये बन गया है। उसने सफर किया, तलब थी, उसने सफर किया, तलब थी, और तलब का सफर करके वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर एक बाबा जी को देखा, पूरा उन्होंने होलिया बयान किया और देखा तो उससे जाके अपना गम बयान किया कि ये मेरा गम है। तो फरमाने लगे अच्छा ऐसा कर, ये काबे की तरफ मुंह करके ना 2 नफिल पढ़ तौबा के, और उसके बाद ये वजीफा पढ़ बैठ के, अल्लाह पाक तेरे दिल में नूर वापस डाल देगा, नूर वापस डाल देगा। ये मैंने तजर्बे किए हैं। जब शेख की, मुर्शिद की तवज्जोहात हटती हैं, वही बंदा जो जिंदगी छोड़ चुका है उस जिंदगी की तरफ वापस लौटता है। मैं बैठे इशारे कर रहा हूं, जो जिंदगी छोड़ चुका है, जब मुर्शिद के बारे में वसाविस, शक और बदगुमानी आती है, यानी बुरे बोल तो दूर की बात है, सिर्फ शक, वसाविस और बदगुमानी आती है, वो जिंदगी जो छोड़ चुका है, चाहे वो मौसीकी की जिंदगी है या कोई खताओं की जिंदगी है, छोड़ चुका है, उसी की तरफ वापस लौटेगा।
जिस जिंदगी को छोड़ के आया वापस रुजू उसी तरफ होगा, और फिर वो जिंदगी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, वो जिंदगी भली लगना शुरू हो जाएगी जब तवज्जुहात इससे हटेंगे। और तवज्जुहात हमेशा उस वक्त हटती हैं जब अंदर का एक गुमान और यकीन कमजोर होता है, उसमें शक वसाविस और बदगुमानियां जन्म लेती हैं, फिर तवज्जुहात हट जाती हैं। एक दफा ना एक बंदा वो चीज खुरच रहा था बैटरी के ऊपर से। मैंने कहा क्या खुरच रहे हो? कह रहे कार्बन आ गया है, करंट नहीं मारा। ओए होए होए होए, उसने ये लफ्ज कहा ना तो मैं तो हिल गया। आपने देखा ना वो कोई खुरच रहा था। मैंने कहा क्या खुरच रहे? मैंने कहने लगा कार्बन आ गया है, इसका करंट पूरा नहीं मिल रहा, होता है ना कार्बन, उसको खुरच रहा था, करंट नहीं मिल रहा इसलिए खुरच रहा हूं। बदगुमानी वसाविस और शक से कार्बन आ जाता है, करंट खत्म हो जाता है, फिर करीब रह के भी दूर हो जाता है, करीब रह के भी दूर हो जाता है, तवज्जुहात नहीं मिलती। और मैं तवज्जुहात की भी थोड़ी सी हकीकत बता दूं। शेख को, मुर्शिद को जो तवज्जुहात होती हैं वो भी उसकी अपनी नहीं होती, ये भी बता दो। जिससे निस्बतें होती हैं जिन अल्लाह वालों से, उन निस्बतों की बरकत से वो चीज उसको मिलती है और वो आगे मुंतकिल हो जाती है। वो निस्बतों की बरकत है, निस्बतों। और हाँ, हत्ता के इसके लिए विलायत का दावा भी जरूरी नहीं है कि वो वली हो, निस्बतें हो, सिर्फ निस्बतें। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक साहब आए, कहने लगे हमारी निस्बतें बहुत ऊंची हैं। बिल्कुल सादा सा बंदा, निस्बतें बहुत ऊंची हैं। हमारा बच्चा थूक दे या कुल्ली कर दे कुत्ते के कांटे पे, वो कुत्ते का कांटा ठीक हो जाता है, सिर्फ हमारा बच्चा। उन निस्बतों की बरकत से आज भी निस्बतों की बरकत है। जो सही सिद्दीकी होगा, एक है कि अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिखना, एक है सही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची आल में से आज भी उसको सांप काटेगा तो सांप मर जाए। वो एक सांप का काटा कमली वाले के इश्क में वो निस्बतें नस्लों में मुंतकिल हो रही हैं। मुझे जिंदगी भर में एक दो बंदे मिले हैं जो ये मिले हैं, अपने नाम के साथ सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, हैदरी, हसनी, हुसैनी लिखना बरकत के लिए, सादत के लिए। एक है सही उल हस्ब और नस्ब हो, जिसका हस्ब नस्ब सजरा पूरा जाके उन हस्तियों से मिलता हो, उसकी तासीर बड़ी ताकतवर होती। सिर्फ निस्बतें हैं। जो मुझे कह रहा था कि मैं कुल्ली करता हूं, हमारा बच्चा थूक दे, कुत्ते के कांटा पागल हो गया हो, बंदा ठीक हो जाता है, वो अपने तकवे और विलायत की बुनियाद पे ये बात नहीं कह रहा था। किस बुनियाद पे कह रहा था? निस्बतों की बुनियाद। अगर ये शेख है, मुर्शिद है, तो मुर्शिद की निस्बतें मजबूत हैं, उस वजह से ऐसा हो रहा है। यहां चौक में ना बाहर बगैर वर्दी के बंदा खड़ा कर दें, वो ऐसे हाथ करे कि ट्रैफिक रुक जाए, कोई रोक के दिखाए। वर्दी की निस्बतें हैं तो ऐसे हाथ खड़ा करता है तो उसका अफसर भी होता है ना गाड़ी में, वो भी रुक जाता है और ऐसे हाथ करता है एक इशारे से। मैं बाज़ औक़ात ना इशारों पे खड़ा ये चीजें सोच रहा होता हूं। मैंने कहा इसकी निस्बतें वर्दी की हैं और वर्दी की निस्बतों की वजह से इसका सरकार के साथ ताल्लुक है, बादशाह का मुलाजिम है, बादशाह की नौकरी करता है, बादशाह की नौकरी करता है, जिसको मुहज्जब लफ्जों में जॉब कहते हैं, नौकरी करता है। उसकी वजह से इसके हिलते हाथ पूरे निजाम को हिला रहे हैं। हाथ हिला और फिर जो इसके हाथ की नाफरमानी करता है उसको जुर्माना होता है चालान के नाम पे। जो इसके हाथ की नाफरमानी करता है, इसने कहा रुक जा, नहीं रोका, पर उसको बाकायदा सजा मिलती है। निस्बतें, वो पुलिस का जो बंदा खड़ा होता है उसके सवास विलायत नहीं होती।
اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سارے، اس کے پاس ولایت نہیں ہوتی، نسبتیں ہوتی۔ جب بھی بندہ نسبتوں کی بے قدری کرے گا، لکھ لے میری بات کو، واپس اسی زندگی میں جائے گا جہاں سے لوٹا تھا۔ وہ زندگی موسیقی کی ہوگی، وہ زندگی گناہوں کی ہوگی، وہ نافرمانیوں کی ہوگی، وہ غفلت کی ہوگی، جہاں سے لوٹا تھا واپس وہیں جائے گا، واپس وہیں جائے گا۔ بظاہر قریب ہوگا لیکن وہ کب کا دور چلا گیا۔ بظاہر قریب ہے، جسم قریب ہے، روح دور ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے نسبتیں ٹوٹ چکی ہیں، اس سے نسبتیں ہٹ گئیں۔ تو توجہات لینے کا فکر کریں، میں بھی آپ بھی۔ توجہات ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور توجہات نسبت جس کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں اس کے پاس توجہات کا سمندر اور میدان ہوتا ہے بہت بڑا، اس کے پاس توجہات کا بہت بڑا سمندر ہوتا ہے۔ توجہات لینے کا فکر کریں۔ یقین جانیے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جب توجہات لینے کا فکر کریں گے، اس کو سوچیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، توجہات مل جائیں گی۔ اور جب توجہات مل جائیں گی تو اس کا صرف ایک تھوڑا سا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا 99% میری محنت، 1% مرشد کی توجہ، کام نہیں بنے گا۔ 99% مرشد کی توجہ، 1% میری محنت کام بن جائے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی، کائنات میں انہوں نے جو کچھ کیا اور جو علمی کارنامے آج تک کوئی نہیں کر سکا، صدیاں بیت گئی ہیں، آخری وقت ہے شیطان ایک بزرگ کی شکل بن کے آیا اور انہیں بہکانے لگا، انہیں دلائل دینے لگا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، کائنات ایسے ہی بنی۔ ان کے پاس 100 دلائل تھے، آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ شیطان نے 99 دلیلیں توڑ دیں، 99 دلیلیں توڑ دیں۔ اب ایک دلیل باقی ہے، وہ بھی اگر توڑ دیتا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاں اللہ نہیں ہے، اور خاتمہ ختم، خراب۔ مرشد کو اللہ پاک نے پردے ہٹائے، اور پردے ہٹائے، مرشد وضو کر رہے تھے، وہاں سے وضو کا پانی مارا، میلوں دور جا کے ان کے چہرے پہ لگا پانی، اور ایک دم جھٹکا لگا اور آواز آئی، تو کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے، حضرت ساریہ ایک جہاد میں گئے ہیں، پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ روک کے کہا، یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اور وہ بات کہہ کے پھر خطبہ شروع کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، سارے حیران، یہ کیا کچھ واقعہ ہوا؟ حضرت ساریہ آئے تو کہا فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، مجھے حضرت عمر کی آواز آئی، اور واقعی ایسا تھا، دشمن چھپ کے